मैं विश्वास जाली हमेशा की तरह एवरी ट्यूसडे हाजिर है थोड़े ना डॉक्टर वली ना शो करना डॉक्टर वली वापस बड़ा ट्रिप मार देने स्पेन तो बड़ा अच्छा लगता है थोड़ी डिमांड जी होंगी हमेशा कोशिश करते हैं डॉक्टर वली के पूरी की जाए डॉक्टर वली थोड़ा स्वागत करते हैं शो के थैंक यू वेरी मच पॉल जी मेरे लो तुहाडे सारे देखण वालियां नूं सुनण वालियां नूं सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम जांबो गुड मॉर्निंग नमस्कार भजन कुछ इदा नहीं हो सकता हूँ तुम प्लेन लै लो सीधा आपे आ मैं वैसे ना मेरा ख्याल है कि कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी नूं कह रहा सी या पता नहीं किथे असीं जा रहे सी मैं कि गड्डियां गुड्डियां दा ड्रामा खत्म हो जाना बिल्कुल हाँ साढ़े कोल सारे कोल अपने अपने छोटे छोटे ड्रोन होने ने बैठे ते चल बई जिथे गए ये और ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਉਹ ਭਜਨ ਫੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਲਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਕੈਨ ਇਮੇਜਿਨ ਉੱਥੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਾਂ ਡੇਂਜਰਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟੱਪ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟੂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗੀ ਥਰੂ ਜੀਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਲਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਮਸਤ ਜਾਇਦਾ ਥੋੜੀ ਗੈਜਟ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਐਨੀਵੇ ਡਾਕਟਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਘਰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਬਿੰਗੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਇਟ ਟੇਕ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਫॉर ਹਿਮ ਟੂ ਗੈਟ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ अगर वो थायराइड की गोली खा रहे हैं तो वो डोज उन्होंने चेक करानी चाहिए कितनी गोली थायराइड की खा रहे हैं आम तौर पर अगर थायराइड ग्लैंड वीक होए तो इस तरह के क्रैंप्स आते हैं हत्थों 'च अच्छा दूसरा ये होंदा है कि बाज़ खुराकां इहो जिहियां होंदियां ने उन्हां दे रिस्पॉन्स विच कुछ लोगों के जिसम 'च क्रैंप्स पैने शुरू हो जाते हैं ठीक है तो ये जिहड़े तुहाडे दोस्त ने जिन्होंने पुछया तुसीं उन्हां नूं कहना कि वो नोटिस करिया करन कि उन्होंने खास तौर पर अगर कोई जूस टाइप चीज़ पियो तुसी जिन्हां लोगों का थायराइड कमजोर ग्लैंड वीक होए और वो कोई जूस पीण फ्रूट जूस पीण या कोई भी जूस पीण कोई मिठी चीज़ या ठंडी चीज़ लैण तो फिर उन्होंने रिस्क होंदा क्रैंप्स पैण दा ये कोई एडी डेंजरस चीज़ नहीं है लेकिन आम तौर पर सर्दियां च ज़्यादा हो जाता ये तुसी इन्हां नूं कहना नोटिस करनगे जदों ये किसी गर्म मुल्क च जाणगे मसलन इंडिया जाण अफ्रीका जाण ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਹਰ ਵਕਤ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਮੈਸਡ ਅਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ बहुत बुरी तरह डैमेज हो गए हैं थायराइड ग्लैंड क्योंकि जो तुसी छोटे बच्चे नूं 3-4 साल 5 साल की उम्र दे दंद निकले ने वो तो उन्होंने फ्लोराइड ला के टूथपेस्ट कराना शुरू कर दोगे तो वो फ्लोराइड डैमेज करता है फिर असी पहले आटे दे विच एक रूल सी कि असी लोग आयोडीन पाते सी पता नहीं की वजह बनी हुण बहुत सारी चीज़ां ने जिन्हां दी समझ नहीं आती क्यों आयोडीन कढ़ दी ब्रोमीन पा दी ब्रोमीन की है वो एक टॉक्सिन है जिहड़ा जाके तुहाडे डैमेज करदा तुहाडे थायराइड ग्लैंड नूं ते तुसीं इन्हां नूं कहो कि अपना थायराइड ग्लैंड चैक कराण बाज़ लोगों नूं ब्लड प्रेशर की गोली के रिस्पॉन्स विच भी ऐसा हुंदा है अच्छा अगर वो ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं या कोलेस्ट्रोल की गोली खा रहे हैं तो उन्होंने कहो कि वो भी देखण उन्हां दे साइड इफैक्ट नूं पढ़न ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਕਰ ਪੀਣ ਦੀ ਕੁਝ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲੋਂ ਪੌਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਲਾਇੰਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਮੋਕਰ ਔਰ ਡਰਿੰਕਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਮੋਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਲੀ ਮਰੋਗੇ
ਸਮੋਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਸੌਰੀ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੇਰ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ 60 65 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਰੱਗਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 4 ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਟੋਟਲੀ ਮੈਸਡ ਅਪ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸੋਟੇ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਮ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ 60-70 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰੱਗ ਡਪਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਸਾਂ ਤੱਕ ਡਰੱਗ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ। ਉਹ ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਇਰੋਇਡ ਵਗੈਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ, ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵਗੈਰਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਊ ਡੇਂਜਰ, ਵਾਟ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਡੈਮੇਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੱਥ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਣ ਵੀ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੂ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦੀ ਆਨਸਰਸ। ਥੋੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰੋ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਕੁਇਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਖਾਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋਕ ਮਾਰਿਆ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੋਕ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਵਾਟ ਅ ਜੋਕ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ। ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਜਾਦ ਹੋਈ। ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਦੀਆਂ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਖੂਬ ਪੀਓ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਕਰੋ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹੈਲਦੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੀਲੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਕੋਨਟ ਗੱਲ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਂ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਪ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 95% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼। ਟਾਈਪ 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਫਿਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦਾ? ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਕਲੇਮ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੈਮੇਜ, ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਨਸ ਫਾਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਬਮੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਗਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਰਲੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਟਾਈਪ 1, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਪੌਲ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ,
ਟਾਈਪ 1 ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਾ 6-7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਪ 1 ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਟੀਕਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਪ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 43 ਸਾਲ ਉਮਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਯੰਗ ਮੈਨ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਜੂਵੇਨਾਈਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ 1 ਹੋ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਫਰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਂਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਸੀ ਪੈਪਟਾਈਡ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੈਟਿਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਪੈਪਟਾਈਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪੈਪਟਾਈਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਕਿੰਨੇ % ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਥੋੜਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ % ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੋਪ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਪਟਾਈਡ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, CRP ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇ ਆਊਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲੋਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਲੀਜ਼ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਨਾਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਟਾਈਪ 2 ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਪੌਲ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 20 ਲੋਕ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ, 30 ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, 40 ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਠੋਕ ਦਿਓਗੇ 40 ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਰੂਮ ਸੈਚੂਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਪੌਲ ਜੀ ਕਿ ਮਸਲ ਪੌਲ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਲਾਈਸ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਕੋਈ ਕੈਚਅਪ ਕੁਚਪ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੈਮ ਸ਼ੈਮ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੌਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ 2-4 ਖਾ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਪੌਲ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਾਈਕ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪੌਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਣਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਣਕ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਲਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਬੜਾ ਮਿਥ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਗਲਾਈਸੀਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਔਰ ਉਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ 100 ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਮਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 100 ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁxtਲਿਫ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੈਵਲ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਸ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜੰਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੌਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਚੀਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਗਲਾਈਸੀਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ 69 ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਬਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਣਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਗਲਾਈਸੀਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ 71। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਲਾਈਸ ਖਾਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਜਾਂ ਵੀਟਾਬੈਕਸ ਦੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦਲੀਆ ਛਲੀਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸਮਝੋ ਕਿ 10-12 ਚਮਚ ਚਿੱਟੀ ਚੀਨੀ ਦੇ ਫੱਕ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੂਗਰ ਸਪਾਈਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਂਕਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਏ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈੱਲ ਦਾ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕੀਤਾ, ਲਓ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਲਓ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਓ, એનર્ਜੀ ਬਣਾਓ, ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਈਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਧੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪੌਲ ਜੀ ਦੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂਟਲ ਵਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਦੀ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਘਟ ਗਈ, ਬਾਡੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਘਟ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੰਚ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੰਚ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਹੋਰ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਪਾਈਕ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਡਿਨਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਪਾਈਕ ਆਇਆ, ਔਰ ਹਰ ਸਪਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸਪਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੌਲ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਲੋਲੀ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਫਿਊਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਊਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ। ਉਸ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਜਲੇਗਾ ਔਰ 에ਅਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਪਿਸਟਨ ਮੂਵ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਇੰਜਨ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਈਟਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਿਨਰਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੈੱਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੌਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ એનર્ਜੀ ਦੇ ਮਾਲੀਕੂਲ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਾ ਸਕੋ। ਤੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਭਰ ਲਿਆ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੀਲੀ ਬਾਲੋਗੇ ਤੇ ਜਲੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ, ਆਹਿਸਤਾ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੇ ਪਕੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਲ ਤੇ ਨੌਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੈੱਲ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 40 ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਹੈ, 41ਵੇਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼। ਸੈੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੂਗਰ ਨੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਨੌਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਨੇ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਥਾਣੀ ਬਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਪ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਓ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੈੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪੌਲ ਜੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆਮ ਸੂਰਤ ਨਾਲੋਂ 3 ਟਾਈਮ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਔਰ ਫਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਨਰਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਨਰਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਵਲੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਟ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਿਪ ਤੇ ਫੈਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ, ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ, ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਸੈੱਲ, ਮਸਲਸ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ, ਆਖਿਰ ਬਾਡੀ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨਰਜੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ, ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਬੇਸਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਓਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਉਮਰ ਦੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਮ, ਪਤਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਏਜ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਏਜ ਹੈ, ਏਜ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ 50 ਈਅਰ 올ਡ ਹੋਏ। ਹੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ 올ਡ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਏਜ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬੇਸਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਨਾ 28 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਰੀਡਿੰਗ ਉਹਦੀ। ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਪੌਲ ਜੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅਗਰਚਾ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੂਡ ਥਾਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ 20-22 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 9 ਵਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 12 ਵਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਵਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 8 ਵਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 4-4 ਦਫਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ਬਣਾਓ, ਡਾਇਰੀ ਬਣਾਓ। ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਸੂਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਸੂਈ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਢਿੱਡੇ ਸੂਈ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਗਾਉਣ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਈਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਟਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 6 ਵਾਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਰ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਬੋਡੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਸਤੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗਲਾਸ 2 ਗਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਠਣ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਇਨ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। In the second part, ਡਾਕਟਰ ਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਬੈਂਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦਾ ਅੱਧੇ ਰੋਗ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ 80% ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਸੀ ਸਰੀਰ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਵੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਪਸੈਟ, ਆਲਵੇਜ਼ ਅਪਸੈਟ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਕੋਈ ਕੋਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਚਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ 2-3 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੌਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੰਡਨ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਲੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ।
ਭਾਜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਇਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ। Thank ਥੈਂਕ you, ਯੂ sir. ਸੋ ਮਚ। Thank ਥੈਂਕ ਯੂ you. ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ Thank ਅੱਛੇ you, ਭਾਜੀ, sir. ਵੈਰੀ Thank you. ਨਾਈਸ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, encouragement ਨਾ ਮਿਲੇ। encouragement ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਯਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਡਾਲਫਿਨ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਟੰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਟਾਫੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ। ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ 2-3 ਦਫਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਜੂਸ ਜਾਸ ਪੀ ਲੈਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਿਰਲ, ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੌਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਸਪਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਖਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸਲਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ 8 ਵਜੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 7-8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਠਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ 100% ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਹੀ 1 ਵਜੇ ਗਏ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 9 ਵਜੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ 10 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਹੋ। ਪੌਲ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਸੌਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਨਿਕ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰੀ ਸੂਈ, ਦੇਖਿਆ ਓਏ ਹੋਏ 18 ਹੋ ਗਏ, ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ 18 ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉੱਠਣਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਡਾਊਨ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਲੈਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ 5 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ, ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਫੂਡ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਪਟੀ ਸਟੋਮਕ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੈਨਿਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਉਂ ਹਾਈ ਹੈ, 20 ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਬਾਡੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਐਡਰੀਨਾਲਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਔਰ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਪੌਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣਾਣੀ ਪਏ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ,
ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ, ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ, ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ 20 ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਦਵਾ ਖਾਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖੋ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਓ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ, ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਅੱਧਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਖਾਈਏ ਕੀ ਜੇ ਸੁਬਾਹ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮਸਲਨ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੌਲ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਲਾਈ ਸੀ ਸਪੇਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟੇਸਟੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਕਣਕ ਔਰ ਪਰਾਠੇ। ਪਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬੇਸਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾਓ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾਓ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਣਕ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਪ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1-2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਦਰੀ ਦਾ, ਕੰਗਨੀ ਦਾ। ਪੌਲ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰੇਨਸ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਗਨੀ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਕੰਗਣੀ ਨੂੰ ਪਕਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਕਾਣਾ 4-5 ਘੰਟੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੇਸਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਣਕ ਮਿਸ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਜੋ ਕਣਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹ 500 ਮਿਲ ਦੀ ਮੈਕਫੋਰਡਿਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਥੋੜਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਏ, ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਫੂਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਖਾਓ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਓ, ਉਸ ਐਕਸਟਰਾ ਖਾਦੇ ਨੇ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ, ਸਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਕਸੈਸ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਖਾਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਗਾਣੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪੌਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਵੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਰਦ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੌਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਬਾਅਦ ਪਰਚੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਹਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗੋਲੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 2 ਪੈਗ ਲਵਾ ਦਿਆਂ। ਪੌਲ ਜੀ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਸਪਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਪੌਲ ਜੀ ਤੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਜੋ ਹੱਸਣਗੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗਿਲਾਸ ਦਾ ਅਸਰ 5-7 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲੀ,
ਫਿਰ 5-7 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲੀ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਗੋਲੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਡਰੱਗਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਦਿਸ ਡਰੱਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਿਉਰ ਯੂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਫॉर ਹੋਲ ਲਾਈਫ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਟਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਕਰੈਕਟ ਬਾਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਗਰ ਬਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਫੂਡ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰੈਸਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਛੀ এনवायरमेंट ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੀਂਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗੀ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਬੋਨਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੰਡਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਟੀਕੇ? ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਸੌਣ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਉਹ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫੂਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬਾਡੀ ਨੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਮਿਥ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਬਸ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਗੋਲੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਟੀਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ, ਢਿੱਡੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ, ਢਿੱਡ ਸੁਜਾ ਲੈਣਾ ਟੀਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇयर ਇਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ, ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਗੋਲੀ ਕੋਲ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਜਿਕ ਬੁਲੇਟ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੋਲੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੂਡ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ 9 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬੜੇ ਹਕੀਮ ਹਬੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬ ਲਾ, ਸੁਬਾਹ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਤੱਵ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਦਰਕ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਾ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਇਲਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਪੌਲ ਜੀ, ਪਾਇਲਸ ਹੋਏ, ਹੈਮਰੋਇਡ ਹੋਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਉਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਕਾਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟੈਬੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬਾਉਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਾਂਸਟੀਪੇਟਡ ਹਾਂ, ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੋਰ ਟੂ ਹੈਲ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਖਾਣੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਨੀ ਬਾਉਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡੇਲੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ 3 ਖਾਣੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 3 ਦਫਾ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਖਾਣੇ ਨੇ 2 ਦਫਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹੈਮਰੋਇਡ ਔਰ ਪਾਇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਅਰ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਕਨਸਟੀਪੇਟਡ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਕਸ ਵੇਨ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਰਗਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਮਰੋਇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਈਲਸ ਔਰ ਹੈਮਰੋਇਡ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਪੇਨਫੁਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਲੈ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਹਰ ਹੈਲਥ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਲਓ ਔਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਤੋਂ 2 ਬਾਉਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਡੇਲੀ, ਹੈਮਰੋਇਡ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ। ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਉਹੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਪੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਲਟ ਵਾਲੇ ਸੀਟ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੀਟ ਟਾਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਹੈਮਰੋਇਡ ਔਰ ਪਾਈਲਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਸਕੁਆਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪੌਲ ਜੀ ਇੰਜ ਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ। ਉਹ ਟਰਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ? ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਟਾਇਲਟ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਗੰਢ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੰਢ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੁਆਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਲ ਗੰਢ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੰਢ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਉਸ ਗੰਢ 'ਚੋਂ ਜਿਹਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਸਟੀਪੇਟਡ ਹੋ ਔਰ ਵੀਕ 2-3 ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਟਾਇਲਟ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਮਰੋਇਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੀਅਲੀ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਈਲਸ ਔਰ ਹੈਮਰੋਇਡ ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 4 ਲੋਕ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 4 ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈਮਰੋਇਡ ਜਾਂ ਪਾਈਲਸ ਹੋਏਗੀ, 3 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿੰਗ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ੰਜੀਰ ਫੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ੰਜੀਰ। ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੇਕਅਪ ਵਿੱਚ ਵੀਕੈਸਟ ਤਰੀਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਲਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਮਰੋਇਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਪੇਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਮਰੋਇਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਪੇਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਮਰੋਇਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਊਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਬਾਉਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਬਾਉਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 5-7 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਜੀ 3 ਮਿੰਟ ਹੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਟਾਈਪ 3 ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਪ 3 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਔਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਟਾਈਪ 3 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼। ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਐਮਲੋਇਡ ਪਲੈਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਅਲੱਗਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ, ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਕਿਲੋ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਮੇਰੀ 70 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ 1 ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ 25% ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਯਾਨੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਜ਼ਲਰ ਹੈ, ਖਾ ਰਿਹਾ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਜਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬਰਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਜਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਦੇ 1-2 ਚਮਚ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾਓ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਕੋਨਟ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਫੈਟ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੈਟ ਵੱਲ ਸਵਿਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਔਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਾਈਪ 3 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਟਾਈਪ 3 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਗੀ ਸਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਪੰਜੀਰੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਖਾਏ ਔਰ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜੀਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਬਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਤੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵਲੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ 11 ਤੋਂ 12 ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ। ਤੱਕ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।